భోగ భాగ్యములేల భోగ భాగ్యములేల చదువు పదవులేల చదువేల పదవేల చాలు జాలి గుండె సంతసమున భోగ భాగ్యములేల చదువు ఏల గొప్ప పదవులేల చాలు జాలి గుండె సంతోష శాంతులు చాలు మానవతకు చాలు 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 మానవతకు చాలు 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 మానవునకు చాలు చాలు. Why prosperity? Why all pleasures and comforts? What for is education? Why exalted positions? Why? It is enough if you have compassionate heart. The humanity, it is enough the humanity has the peace and happiness. It is enough for the human being to enjoy the peace and happiness within. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. వైజ్ఞానిక శాస్త్రజ్ఞులు ఎన్నింటినో జగత్తునకు ప్రచారం చేస్తున్నారు. Scientists have been propagating many of these theories all around the world. ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞులు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క దైవత్వమును గురించి ప్రచారం సల్పుతున్నారు. Spiritualists have been propagating the principles of the divinity. ఈ ఇరువురు చేయుచున్నటువంటి యొక్క కర్తవ్యములు జగత్తునికి ఏమాత్రం కూడాను అర్థం కావటం లేదు. The world is not able to understand what these two scientists and spiritualists have been doing. కట్టకడబడికి మనకు గోచరించేటువంటిది అణువులే, పరమాణువులే. Finally and ultimately, we understand that everything is composed of atoms and molecules. ఈ పరమాణువులే లేకుండా ప్రపంచమే లేదు. Without an atom, the world cannot exist. Who is God? Where is God? అని. Who is God? Where is God? God is atom. God is an atom. God is everywhere. God is everywhere. ఇది దీనికి సరైన జవాబు. This is the correct answer. పరమాణువులు లేకుండా విశ్వమే కానరాదు. Without these atoms, you cannot see the universe. విశ్వమంతా ఇక్కడను పరమాణువుల యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి స్వరూపమే. The universe is the combination, conglomeration of all the atoms. కనుక వేదాంతులు అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అన్నారు. And hence philosophers called it smallest of the small and mightiest of the mighty. ఈ పరమాణువుల యొక్క సంయోగం చేతనే, చేరిక చేతనే ఈ జగత్తునందు సమస్త మానవులు, సమస్త వస్తువులు, సమస్త క్రియలు, సమస్త పంచభూతములు కూడాను కనిపించుచున్నవి. Because of the combination of these atoms, you find the matter, material existing, objects existing, so also the elements. పరమాణువులే ప్రపంచమంతా ఇక్కడను వ్యాపించి ఉన్నవి. The atoms are spread all over the world. కేవలము పరమాణువులనగా ఏమిటి? What are these atoms? ఇది సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క సంగతత్వం యొక్క చర్యలే.
It has got the principle of the Sukriya nature there. ఈ పరమాణువు యొక్క తత్వము అన్నింటినీ చేరేటువంటిదే. The nature of the atom combines, associates with all. ఈ జగత్తులో పరమాణువుల కంటే మరొక వస్తువు కనిపించడం లేదు. There is no other object in this world beyond atoms. ఈ కనిపించే మనుషులు, The human beings that you see, ఈ భవనము, the mansion, ఈ లైటు, the lights, ఈ సర్వం కూడాను పరమాణువుల యొక్క సమ్మిళిత స్వరూపమే. everything is the combination of atoms. మానవులంతా కూడాను పరమాణువుల యొక్క చేరికనే. Man is the combination of atoms. ఈ మానవుని యందు లేనటువంటి ఒక శక్తులు జగత్తులో మరొక చోట కానరాదు. There is no power outside the man which is not in him. కాంతి తరంగములు మానవుని యందే ప్రసరిస్తూ ఉన్నాయి. The light waves are present within the man. ఎలక్ట్రిక్ తరంగములంతా కూడాను మానవుని యందే ప్రసరిస్తూ ఉన్నాయి. So also electric waves in man. ఇంకా అన్నింటికంటే గొప్పది అయస్కాంతము. The highest, greatest of all is magnet. ఈ అయస్కాంతమే మానవుని యందు సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నది. This magnet is present within the body. కనుకనే మానవుడు ఈ స్వరూపమైనటువంటి యొక్క అణుస్వరూపమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని తాను ఆకర్షించగలుగుతున్నాడు. It is for that reason he is able to draw near the atom. కనుక ప్రతి మానవుని యందు కూడాను తినే తిండి, త్రాగే నీరు, నడిచే పక్షులు, ఎగిరేటువంటి పక్షులు ఇవన్నీ కూడాను పరమాణువుల యొక్క స్వరూపమే. With the result, the food that you partake and the water that you drink, the birds that fly across, they all have atoms. సూక్ష్మమైనట్టి అణువులు సూక్ష్మమగుచు, The subtlest among the minutest, మేటి వస్తువులందున మేటి ఎగుచు, the biggest in the big, సర్వంతర సాక్షి అయి ఉన్నట్టి that stands as an eternal witness. అణువే బ్రహ్మ, బ్రహ్మని అణువుగా మారు. Divine is atom, atom is divine. కనుకనే బ్రహ్మ అనగా ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వరూపం కాదు. So Godhood is not something separate and different. అది కేనుకొను పరమాణువుల యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వరూపమే. It is the totality of all atoms. రాముడు పుట్టాడు, Rama was born. కృష్ణుడు పుట్టాడు, So also Krishna. ఇంకా అనేక మంది అవతార పురుషులు జన్మించారు, So many incarnations have been born. సంభూతులు ఆవిర్భవించారు. So also the noble people. కానీ వీరందరూ కూడాను ఈ అయస్కాంతం యొక్క పరిపూర్ణ స్వరూపులే. They represent the very form, the spirit of a magnet. ఈ రూపములు ఎందుకు ధరించాలి? Why have they put on the vesture form? భగవంతునికి రూపమే లేదని కొందరు, Some say God has no form. అనంత స్వరూపుడని మరికొందరు, Some say He is infinite. ఇవన్నీ కూడాను చెప్తుంటే They declare so. ఇవి రెండు కూడాను సరైనటువంటి యొక్క సత్యములు కావు. They are not true in the strict sense. ప్రతి అణువు కూడాను ఒక్కొక్క రూపం ఉన్నది. Every atom has a specific form. కనుకనే భగవంతునికి కూడాను ఒక రూపం ఉన్నది. God too has a form. ఏమిటి ఆ రూపము? What is His form? భక్తులు ఏ రూపమును ఆశించి, దానిని స్మరించి, దానిని భజించి, దానిని విశ్వసిస్తుంటారో ఆ రూపాన్ని ధరిస్తుంటాడు భగవంతుడు. God assumes the form as per the wishes, worship, adoration, expectation of the devotee. ఈనాడు శబ్దమునకు ఒక స్వరూపం లేదు. Sound has no form. కానీ శబ్దము చేసేటువంటి ఒక వస్తువునకు స్వరూపం ఉన్నది. But an object that makes the sound has a form. ఇక్కడ శబ్దం వచ్చింది. Here you listen to the sound. ఈ శబ్దమునకు స్వరూపం లేదు, కానీ శబ్దం చేసినటువంటి ఈ వస్తువునకు స్వరూపం ఉన్నది. Sound has no form as such, but the object that brought forward this sound has a form. అదే విధముగానే Likewise, ఆనందమునకు స్వరూపం లేదు. bliss has no form. ఆనందమును అనుభవించేటువంటి వ్యక్తికి స్వరూపం ఉన్నది. The experiencer of the bliss has a form. పరిమళము స్వరూపం లేదు. Smell has no form. పరిమళమును అందించేటువంటి పుష్పమునకు స్వరూపం ఉన్నది. The flower that spreads fragrance has a form. ప్రేమకు స్వరూపం లేదు. Love has no form. ప్రేమను అందించే తల్లికి స్వరూపం ఉన్నది. The mother
who shares love has a form. అదే విధంగానే Likewise, దైవమునకు స్వరూపం లేదు. God has no form, దైవాన్ని చేర్చినటువంటి ఒక అణువులకు స్వరూపం ఉన్నది. but the atom that constitutes has a form. అణువు యొక్క స్వరూపమే సమ్మిళితమైన స్వరూపాన్ని ధరించినప్పుడు ఇది భౌతికమైనటువంటి స్వరూపంగా రూపొందుతుంది. The physical form is because of the combination of the atoms of different forms. భగవంతునికి ఏ రూపము లేదని కూడాను మరికొందరు వాదిస్తుంటారు. Some argue that God is formless. ఇది చాలా పొరపాటు. It's a big mistake. భగవంతుడు సర్వస్వరూపములు భగవంతుడే. All forms are His. అఖండమైన అనంతమైన అవ్యాప్తమైనటువంటి ఒక స్వరూపము భగవంతుడు. God is infinite. He is vast, expansive, beyond all measure. ఇలాంటి దైవత్వమునకు స్వరూపం లేదనుకోవటము పొరపాటు. You are mistaken to think that God has no form. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి జలమునకు ఆకారం లేదు. Water in the tumbler has no form. కానీ ఈ జలమును ధరించినటువంటి యొక్క టంబ్లర్ కు స్వరూపం ఉన్నది. But the container here, tumbler, has a form. ఈ టంబ్లర్ యొక్క ఆకారంను పురస్కరించుకొని జలము మనకు కనిపిస్తూ ఉండాలి. The water appears so basing on the tumbler it is in. అదే విధంగానే Similarly, సర్వత్రా ప్రవహించేటువంటి నదులకు స్వరూపం లేదు. rivers that flow incessantly have no form. ఈ నదులన్నీ కూడా సమ్మిళితమైనటువంటి స్వరూపమైనటువంటి సముద్రానికి ఒక స్వరూపం ఉన్నది. But yet all rivers merge in ocean that has a form. ఇదే విధంగానే Similarly, అన్నింటికీ మూలాధారమైనటువంటి వస్తువు ఒకటి ఉన్నది. a primordial fundamental principle of the universe is there. అన్నింటికీ మూలాధారము పరమాణువే. It is the atom which is the basis. ఈ పరమాణువును విస్మరిస్తే ఏ ఒక్క పదార్థము మనకు కనిపించదు. If you forget this, you don't see any object. పరమాణువు యొక్క స్వరూపమే ప్రపంచ స్వరూపము. In fact, the atoms constitute the very form of the world. కనుక పరమాత్ముడు ఎవరనగా పరమాత్మ స్వరూపుడే పరమాణువు. Therefore, the very atom is divine. God has taken that form. సర్వ అణు స్వరూపమే పరమాత్మ స్వరూపము. And in fact, the form of every atom is basically divine. ఇలాంటి సత్యమైనటువంటి ఒక స్వరూపాన్ని ప్రతి మానవుడు కూడాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. The eternal truths will have got to be understood by everyone. సర్వత్రా పరమాణువులే ఉన్నదని సైంటిస్టులు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడాను అనేక రకమైనటువంటి పాటుపడ్డారు. Scientists have been struggling hard for 1,000 years to explain that atoms are everywhere. కానీ వారు ఈనాటికి కూడాను ఏమాత్రము సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. But they are not able to know the truth till this day. కడపటికి ప్రపంచమంతా కూడాను పరమాణువుల యొక్క స్వరూపమే అనే సత్యాన్ని విస్మరించారు. And they have forgotten the fact that everything is composed of atoms. ఎన్నో వేల సంవత్సరములకు పూర్వము తరములకు సంవత్సరములకు పూర్వము చిన్న బాలుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఈ సత్యాన్ని గుర్తించాడు. Years and years ago, generations ago, Prahalada has known this fact. ఇందుకలడు అందు లేదని సందేహం వలదు. Never doubt that God is here, that He is not there. Never doubt. చక్రి సర్వోపగతుండు. God is present everywhere. ఎందెందు వెతకి చూచిన అందందే కనిపించు. Wherever you search, you will find Him there. ఈ సత్యం ఈనాటికి నీకు సైంటిస్ట్ గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. This truth has not been understood by modern scientists. కనుక So, సైన్స్ కు అందనటువంటిదే ఇది భగవంతు యొక్క తత్వము. spirituality transcends science. దీనికి అతీతమైన శక్తి అన్నారు. It is transcendental power. ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ పవర్ కొంత కూడాను అనేకమైన పేర్లంతా పెడుతూ వచ్చారు. The transcendental power has different nomenclature. కనుక ఈ పేర్లు ఎన్ని పెట్టినప్పటికీ The entire అన్నింటినీ vocabulary, మూలాధారమైనటువంటి ఒక వస్తువు పరమాణువు. the vocabulary may be varied, but the basis is one. ఇది అనంతమైనటువంటిది, అందరి యందు నిండినటువంటిది ఈ యొక్క పరమాణువు యొక్క శక్తియే. The infinite power of an atom is present in everyone. మ్యాగ్నెట్ అనగా ఏమిటి అని ఎవరైనా ఒక పిల్లవాడిని అడిగితే, If you ask any boy what is the magnet, ఒక ఇనుమును, ఒక కత్తిని, ఒక ములికిని దాన్ని ఆకర్షించేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది పరమాణువు అనగా మ్యాగ్నెట్ అన్నారు. his reply is, magnet is the one that draws near, attracts, అయస్కాంతం అనగా iron ఇదే filing. దీన్ని వర్ణిస్తుంటాడు. That's how he explains magnetic principle. కానీ బిజినెస్ మ్యాన్ పోయి మనము ఈ యొక్క అయస్కాంతం అంటే ఏమిటి అంటే, But if you ask a businessman what is a magnet, ధనమే అయస్కాంతం అంటాడు. he will say money is the magnet. ఒక పురుషుణ్ణి పోయి అయస్కాంతం ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తే,
పతికి సతి, సతికి పతియే అయస్కాంతం అంటాడు. If you ask the husband what's the magnet, he'll say wife is the magnet. The wife says husband is the magnet. ఈ పుష్పమునకు ఏది ఆధారము? What is basis for this flower? దీనికి అయస్కాంతం ఏమిటి? What is this magnet here? తుమ్మెదనే దీనికి అయస్కాంతము. And it is the bee that is the magnet. తుమ్మెదని దీన్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుండాలి. And the bees are drawn near. కనుకనే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి యొక్క అయస్కాంతం అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా గోచరమవుతుండాలి. Now we'll understand that each one has got its own attractive power, magnetic principle. ఇదంతా కూడాను ఈనాటి వైజ్ఞానిక శాస్త్రంలో అనేక రకములుగా కలతలు కలిగించుకునేటువంటి యొక్క సమస్యలే. In science there are so many controversial issues. ఈ అయస్కాంతం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప శక్తివంతమైనటువంటిది. Magnet is highly powerful. ప్రతి దానిని కూడా ఆకర్షించేటువంటి శక్తి అయస్కాంతంలో ఉంటుండాలి. Magnet has got this power of attraction. పూర్వం రాజులందరూ కూడాను తాను ధరించేటువంటి యొక్క క్రౌన్ కిరీటం లోపల కూడాను అయస్కాంతాన్ని పెట్టి ఉండేటువంటి వారు. In the good olden days, kings had crown bearing a magnet. ఆ కిరీటం ధరించిపోయేటప్పటికి అందరూ అతన్ని ఆకర్షించేటువంటి వారు. And the magnet present there in the crown draws near everybody. ఇదే విధంగానే రాణులు కూడాను ధరించేటువంటి వారు నగల యందు. So also queens had this magnet in their jewelry. అందరూ వారిని ఆకర్షించేటువంటి వారు. That's how they would be able to attract everybody. కానీ But భగవంతుడు కూడాను ఒక అయస్కాంత స్వరూపుడే. God is also a magnetic form. ఎట్టిది? What magnet? దీనిని ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ, ఒక పవర్. It is a super speciality power. అనగా ఈ సూపర్ మ్యాగ్నెట్ అన్నారు. This is a super magnet. దీనికి సరైనటువంటి పేరు కాదు ఇది. It's not appropriate anyway. సోక్రటీస్ అనే పవర్ పొందుతుంది. సోక్రటీస్ పవర్. ఈ పవర్ చేతనే ఈ యొక్క దివ్యత్వం అనేటువంటిది అన్నింటినీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంటది. This power attracts the divinity. ఇలాంటి డివినిటీని ఆకర్షించేటువంటిది ప్రతి మానవుని యందు కూడా ఉంటుండాలి. Such a power is present in every man. అయితే అట్టి శక్తిని చక్కగా విచారణ చేసి తన యందున్నటువంటి మూలాధారమైనటువంటి తత్వాన్ని తాము దర్శించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. But you are not making an attempt to understand that latent power that would draw near, attract all around. ఈ విధమైనటువంటి శక్తి దైవత్వమునకు మాత్రమే అమితంగా ఉంటుండాలి. That attractive power God only has. సీత బాలిక. Sita was so young. కానీ ఆమె ఇంటి యందు జనకుడు ఒక విధమైనటువంటి బరువైనటువంటి యొక్క శివధనస్సును పెట్టాడు. But at a residence, Father Janaka kept a very heavy పిల్లలతో ఆడుకుంటూ Sivadhanus. ఆడుకుంటూ ఆ బాలు ఈ శివధనుస్సు కిందికి పోయింది. While playing, it so happened the ball just rolled just below this ball. దానిని పిల్లలు ఎంతో ప్రయత్నపూర్వకంగా తీవాలని చూచారు. The other playmates wanted to bring out that ball. కానీ సీత ఒక ఎడమ చేతితో ఎత్తి దాన్ని తీసింది. Sita could simply lift up with her left hand and keep it aside. ఈ విషయము జనకునికి తెలిసింది. Janaka could come to know this. చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు. He was mystified. దీన్ని సామాన్యుడు దీన్ని ఎత్తడానికి వీలు కాదు కదా. It's not possible for ordinary one to సీత lift. బాలికనే. Sita was so young. ఆమె దీనిని ఏ రీతిగా ఎత్తగలిగింది? How could she lift this Sivadhanus? అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. He was very much surprised. ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు. But he didn't tell anybody. దీనిని దృష్టి యందు ఉంచుకొని Keeping this in view, జనకుడు ఎవరు ఈ శివధనస్సును పిలుస్తారో అతనికి నా సీతనిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. and Janaka made a promise, whosoever that breaks this Sivadhanus would be offered in marriage to Sita. ఈ శివధనస్సు పైనే ప్రతిజ్ఞ చేయడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for such a promise? ఈ శివధనస్సు సీత సులభంగా ఎత్తింది. Sita could lift this Sivadhanus easily. దీనిని సులభంగా ఎత్తేటువంటి వాడే ఈమెకు సరైనటువంటి మ్యాచ్. The man who could lift up would be a proper match to her. దీన్ని ఎత్తలేకుండా పోయినటువంటి వాడికి ఈమెకు అనర్హుడైపోతాడు. In fact, anyone who cannot lift is not eligible to marry her. కాబట్టి అనంత శక్తి కలిగినటువంటి వాడే దీనికి తగినటువంటి వాడు. And hence the one with infinite power is the right match to her. అమానుష్యమైనటువంటి శక్తి అతని యందు కలిగి ఉంటుండాలి. It is the super power that's present in Rama. కనుక ఈ విధమైనటువంటి ఒక వాగ్దానం చేసి
ఈమె స్వయంవరమునకు ప్రపంచమంతా చాటినాడు. Having made a promise like that, the same news was spread all over the world. అందరూ వచ్చారు. All kings came. దాన్ని ఎత్తడానికి ప్రయత్నం They చేశారు. made an attempt to lift this bow. విఫలుడైపోయారు. And they failed utterly. కానీ విశ్వామిత్రుడు తీసుకుని పోయినటువంటి రామలక్ష్మణుడు ఇద్దరు కూడాను అందులో ప్రతి ఒక్కదిని కూడాను ఆకర్షణీయంగా ఉంటున్నారు. And Rama and Lakshmana, who followed Vishwamitra, they were so attractive. వచ్చిన జనమందరూ కూడాను ఈ బాలుడైనటువంటి ఈ పిల్లల్ని మాత్రమే చూస్తూ కూర్చున్నారు. Everybody in the assembly started saying శివధనుస్సు Rama పైన Lakshmana. ఏమాత్రము దృష్టి పెట్టలేదు. No one was looking at this Shivadhanus. అనగా ఏమిటి? వీరియందు ఆ తేజస్సు ఉట్టిపడుతూ ఉండేది. It only means they're full of brilliance. విశ్వామిత్రుడు రాముల వైపును చూచాడు. Vishwamitra looked at Rama. చూచేటప్పటికి దృష్టితో సర్వమును గుర్తించేటువంటి శక్తి రాముల యందు ఉండేటువంటిది. Rama has got the capacity to understand by mere looks. లేచాడు. He got up. శివధనస్సు వైపున మెల్లగా నడుచుకుంటూ వచ్చాడు. He just walked the distance softly towards Shivadhanus. అందరూ నవ్వుతూ పోయారు. All started laughing. ఈ యొక్క రావణుడు చూస్తావా మహాబలవంతుడు. Ravana was mighty powerful. ఇంతటికంటే గొప్ప బలవంతుడు ఇక్కడ జగత్తులో కానరాడు. There is no other stronger man రావణుని than చేత Ravana. కానటువంటి యొక్క ఈ శక్తిని ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఏ విధంగా సాధించగలడు When Ravana failed, how is that Rama would be able to accomplish it? అని నవ్వుతూ ఉండినారు. They were smiling. దగ్గరికి పోయినటువంటి వాడు Rama went near, అమ్మును పక్కన పెట్టి kept the arrow on one side, ఎడమ చేతితో దాన్ని ఎత్తాడు. lifted the bow with one hand. ఈ దృశ్యము జనకులకు సీత ఎత్తినటువంటి దృశ్యం జ్ఞాపకం వచ్చింది. Immediately Janaka reminded himself that incident when Sita herself lifted this bow. ఈ పిల్లవాడే సీతకు తగినటువంటి వాడు Then he said, decide this boy is the right match. అని సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు. He was so happy. ఇంత లోపలనే తిరిగి దాన్ని ఎత్తి దానికి త్రాడును బిగించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. In the meantime, he just lifted the bow and tied up the knot, వంచేటప్పటికి విరిగిపోయింది. and then he broke it all together. దీనిని చూసినటువంటి ప్రజలందరూ కూడాను ఆశ్చర్యపడి సీత యొక్క అదృష్టం ఎటువంటిదో చాలా గొప్పది. All members of the congregation were surprised, and it was the good luck of Sita. ఇటువంటి శాంతుడు గుణవంతుడు బలవంతుడైనటువంటి ఒక శ్రీరామచంద్రుడు మా సీతకు దక్కాడు, చిక్కాడు. They were so happy that Sita could win the hand of a person who is very strong, courageous and mighty. అనగా ఏమిటి? ఆ సీత యందు ఈ యొక్క రాముని యందు కూడాను ఈ మ్యాగ్నెట్ పవర్ అనగా అయస్కాంతమైనటువంటిది పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వరూపంలో ఉంటుండాలి. It only meant in Sita and Rama this magnetic force. పూర్ణమదం పూర్ణమిదం. అక్కడ పూర్ణంగా ఉంది, ఇక్కడ పూర్ణంగా ఉంది. There in Rama it is full, so also full in Sita. ఈ పూర్ణమైనటువంటి యొక్క శివధనుస్సును కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క దీంతో సాధించటం చేత because of the totality they could achieve this. ఈమె ప్రకృతి, తాను పరమాత్మ. Sita represents nature, Rama represents ప్రకృతి పరమాత్మల యొక్క ఈడు జోడు divine. సర్వులకు సంబంధమైనటువంటిది. That is the correct combination in the sight of everybody. కనుక దైవత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించడానికి ఈ అయస్కాంతం అనేటువంటిదే పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క సాక్షి. Therefore, magnet stands as a witness to understand the divinity. ఈ శక్తి అందరికీ సాధ్యం కాదు. This power is not known to everybody. అది ప్రతి మానవుని యందు కూడా ఉంటుండాలి. In fact, it is present in every man. కాంతి శక్తి ప్రతి మానవుని యందు ఉంటుండాలి. That power of the light is in రేజర్ everyone. పవర్ ప్రతి మానవుని యందు ఉంటుండాలి. Magnet laser power is in everyone. ఇంతే కాదు, Not only this, మ్యాగ్నెట్ పవర్ లోపల కానీ ఈ రేజర్ పవర్ లో కానీ కాంతి పవర్ లో కానీ ఎలక్ట్రికానిక్ పవర్ లో కానీ శివశీరస్సులో కానీ అన్నింటి ఎందుకు ఈ యొక్క ఏకత్వం అనేటువంటి ఒకటి ఒంటరిగా ఉంటుండాలి. in all these faculties, the magnetic power, the electric power, and all laser power, there is one underlying common principle. ఈ యొక్క శక్తి అంతా కూడాను ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ధరించినటువంటిది. This mighty power is present in every man. కానీ మానవుడు తన శక్తిని తాను గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. But man is not making an attempt to know the power latent. ఏదో శరీర శక్తిని మాత్రమే గుర్తించుకొని తద్వారా తాను ఆడంబరములు జరుపుతూ ఉంటాడు. He goes by the physical strength and feels pompous about it. భోగ భాగ్యములేలా, Why this properties? చదువులేలా, Why గొప్ప knowledge? పదవులేలా, Why exalted positions? చాలు. జాలి గుణము, Is enough if you have compassion, శాంతి సంతోషము, the peace and happiness. ఈ గుణము నుండినటువంటి వాడు ఇంకా చాలు చాలు. Enough if you have these qualities, no more required. చాలు మానవతకు,
చాలు చాలు. For the humanity it is enough, that's enough. మానవతకు మనం సంపాదించినటువంటి యొక్క భోగభాగ్యములు కాదు గొప్పవి. Nothing great with regard to the properties and conveniences. సంతోష శాంతులే ఇతనికి గొప్ప బలములు. The happiness and peace is the true ఈ strength. సంతోష శాంతులంతా కూడా ఒక్క మ్యాగ్నెట్ నుంచి వచ్చేటువంటివి. The happiness and peace are originated of the magnet. ఈ అయస్కాంతం అనేటువంటిది This magnet, అంత గొప్ప శక్తివంతమైనటువంటిది. it is so powerful. ఇలాంటి శక్తివంతమైనటువంటి అయస్కాంతము ప్రతి మానవుని యందు ఉంటున్నది. That powerful magnet is in every man. ఇందులో ఉష్ణపు శక్తి ఉంటుండాలి, There is heat power పవర్ శక్తి ఉంటుండాలి. and also the ప్రతి power. మానవుని యొక్క దేహము ఒక చిన్న జనరేటరే. The body of every man is a small generator. ప్రతి మానవుని యొక్క హృదయము Human heart ఒక విధమైన యొక్క టీవీని. is a TV set. మానవుని యొక్క మనస్సు Human mind ఇది కేవలం ఒక కెమెరా వంటిది. is like a camera. అన్ని మానవుడే. Everything is in man. మానవుని యందు లేనటువంటిది ప్రతిధ్వని బయటికి కనిపించదు. That which is not in man is not noticed outside. కనుక మ్యాన్ అంత గొప్ప బలవంతుడు, Man is so గొప్ప powerful, శక్తివంతం కలిగేవాడు. so powerful, energetic. ఇలాంటి మ్యాన్ ను ఈనాడు అల్పునిగా భావించుకోవటం చాలా అల్పత్వమే. It is meanness to consider man so low. ఇలాంటి మానవత్వాన్ని Such human ఎంత life, దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం మనం. we are misusing it. ఎన్ని విధమైనటువంటి దురవస్థలకు గురి అవుతున్నారు. We are putting it to suffering. సర్వులకును సాక్షిభూతంగా నిలిచినటువంటి మానవత్వాన్ని ఈనాడు మనం మరుగు చేసుకుంటున్నాం. In fact, human life should stand as an eternal witness. But we ఎదుటి వారి are యందు spoiling. ఏ శక్తి కలదో తన యందు కూడా అదే శక్తి ఉంటుండాలి. The power, capacity in the other person. are దీనినే present in you. రామాయణం నందు కూడా మరొక సూక్ష్మ కలగదు. This is explained very well in Ramayana. కనుక ఈ రామాయణం నందు In Ramayana, కొన్ని రకమైనటువంటి యొక్క వాలి మహాశక్తివంతుడు. Vali is very powerful. అతను కేవలము మ్యాగ్నెట్ పవర్ నుంచినే పుట్టినటువంటి వాడు. In fact, is born out of this magnet. అయస్కాంత స్వరూపమైనటువంటి వాడు. He is the very form of magnet. అతని శక్తితో With this power, రాములతో యుద్ధం చేసినప్పుడు, when he was fighting అనగా Rama, సుగ్రీవుణ్ణి కొట్టడానికి రాములు ఎదురుగా వస్తే when Rama stood in front of him, ఎదురుగా వచ్చినటువంటి రామశక్తి కూడాను ఆ యొక్క వారికి పోయి చేరిపోతుంది. in fact, Vali could attract the power of Rama. కనుకనే చెట్టు చాటు నుండి కొట్టించాడు. Therefore, he had hit him standing behind the tree. ఈ రహస్యాలు తెలియకుండా These secrets are రాముడు not known. ఎందుకు అతని చెట్టు చాటు నుంచి కొట్టాడు? We question why is it that Rama killed ఎందుకంటే him అక్కడ standing కూడా ఈ behind the యొక్క tree? అయస్కాంతం శక్తిగా అధికంగా ఉంది. Because Vali has got more of ఈ రాముని ఎందుకు magnet. అయస్కాంత శక్తి అధికంగా ఉంటుండాలి. So also Rama. ఈ శక్తిని తాను అర్థం ఆకర్షించితే రాముని శక్తి క్షీణించుతుంది. And Vali attracts the half of the magnetic force of Rama. As కనుకనే it gets reduced. కాలానుగుణ్యంగా Appropriate to the times, సమయ సందర్భానుసారంగా circumstances, of the భగవంతుడు situation, సర్వశక్తిమయుడైనప్పటికీ తాను కొంతవరకు హద్దులో ఉండినట్టుగా నటిస్తూ ఉంటాడు. God conducts himself by the stipulations, limitations. భగవంతుడు హద్దులో ఉండడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు. And in fact, he is beyond. కానీ సమయ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని Basing on the position and the circumstances, ప్రపంచ క్షేమం కోసమని, for the welfare of the లోక world, కళ్యాణం కోసమని, for the welfare of society, జనరంజన కోసమని for everybody, తన శక్తిని తేనెట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. he appears as though he has no power. ఈ కనిపించినంత మాత్రమున For that simple reason, మీరు సందేహించవచ్చును. you may doubt. మరి ఇంత శక్తి కలిగినటువంటి వాడు సాయిబాబా ఎందుకు ఈ పని చేయలేదు? Bhagavan is so powerful, how is that he has not done this? కానీ ఆ సమయం అలాంటిది, చేయకూడదు. That was the situation, it should not be done. ఈ సమయ స్ఫూర్తిగా మనం మార్చుకునేటువంటి శక్తి ఒక దైవానికి తప్ప అన్యులకు ఏమాత్రము కలగదు. It is only God who can change the situation and the direction of the situation. No one can do it. ఇదే విధమే రాముల కళ్యాణ సమయంలో కూడా ఉంటుండాలి. It was the time of the holy wedding of Rama and Sita. రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న నలుగురు కళ్యాణం ఒకే పర్యాయం జరిగింది. And they were all married at the same time, Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughna. కానీ ఈ కళ్యాణ సమయం లోపల మీకు అందరికీ తెలుసును, ఒకరికొకరు మాలలు వేసుకుంటారు. At the time of the wedding, garlanding is a part. అందరూ మాలలు చేతిలో పట్టుకున్నారు. They were all holding garland. సీత కూడాను చేతిలో పట్టుకుంది. He is also Sita. సీత రాముని కంఠమును ధరించిన తర్వాతనే మిగిలిన వారంతా కూడాను లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నులంతా కూడాను మాలలు వేయించుకుంటారు. And it was first
Sita shoot garland. That would be followed by the rest of the brothers. రాముడు ఆజానుబాహుడు, Rama was so tall. చాలా ఎత్తైనటువంటి వాడు. He is very tall in height. సీత చాలా పొట్టిది. Sita is very short. ఈమెకు అతని యొక్క కంఠంలో వేయాలంటే అతను కంఠం వంచలేదు. To garland him, Rama has to bend his head. అక్కడ సమయ సందర్భానుసారం పురస్కరించుకొని రాముడు ఈ విధమైనటువంటి ఒక నాటకం ఆడుతూ We are వచ్చాడు. watching the situation, the scenario. This is the action of Rama. ఈ కళ్యాణ సమయం నందు, At the wedding time, గొప్ప సమావేశం నందు, in a big congregation, గొప్ప జనమంతా కూడినటువంటి సమయం నందు in front of the big assembly, రాముడు ఒక స్త్రీకి తల వంచినాడు అంటే తన గౌరవం పాడైపోతుంది. in fact, Rama will lose his reputation, the name and fame, if he is to bend his head in కనుక front of a స్త్రీకి woman. తల వంచకూడదు. అతను మహావీరుడు, And is a big warrior and a king cannot bend his head in front of a ధర్మజ్ఞుడు, woman. ధర్మపరాయణుడు. He is one of righteousness, who treads కనుకనే the path of అతను తల righteousness. వంచలేదు. So he need not bend his head. ఎంతసేపు అయినా సీత మాలను పట్టుకుని కాచుకొని ఉంటుండాలి. Sita was holding the garland and waiting. కానీ జనమందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు. People are very much surprised. ఎందుకు రాముడు తల వంచకూడదు? Why not Rama bend his head? ఆమె ఎత్తు రాముడికి తెలుసు కదా. And after all, she knows the height of Sita. కానీ ఒక్కటి ఇక్కడ చిన్న రహస్యం కూడా ఉంటుండాలి. Here is one secret. అంతవరకు సీతను రాముడు చూడలేదు. ప్రాపంచిక దృష్టిలో Till that moment, Rama did not look at Sita. ఎందుకనగా తనకు మంగళసూత్రం కట్టిన తర్వాతనే ఆమె తన భార్య అని తెలుసు. అప్పుడు చూడడానికి అధికారం ఉంటుంటుంది. In fact, he has got the time to look at her after tying up the holy ఆమె knot. పరాయి కన్యక. In fact, she was not married till then. అలాంటి మ్యారేజ్ కానిటువంటి యొక్క కన్యను పురుషుడు చూడకూడదు. And a man should not look at an ఇది unmarried person. రాముని యొక్క సహజ ధర్మము. That is the quality of Rama. తన యొక్క శీల ధర్మము. And that stands for అది ఏ character. సత్యశీలము అని పేరు. That is the very principle of ఆ truth. సత్యశీలజ్ఞుడికి ఈ విధమైనటువంటి కట్టుబాటు అంతా కొన్ని పెట్టుకున్నాడు. And these are the regulations that he has laid down to himself. లక్ష్మణుడు వైపు చూచాడు రాములు. Rama looked at Lakshmana. లక్ష్మణుడు సూక్ష్మ బుద్ధి గల లక్ష్మణుడు. Lakshmana is very intelligent. అప్పుడు చెప్పాడు. Then he said, లక్ష్మణుడు, అన్న మీ యొక్క సైగలు నాకు తెలుసును. brother, I know what అనగా sign ఏమిటి? signals you are sending. ఆ యొక్క లక్ష్మణుడు తన భూదేవి యొక్క కుమారుడు. Lakshmana is the son of Mother Earth. ఇంతే కాదు, Not only this, ఇతను కేవలము ఒక విధమైన ఆదిశేషుడు. he is very Adisesha. కనుకనే ఆ భూమిని కొంతవరకు ఎత్తమని చెప్పాడు. So that part where Sita was standing could be just raised. లక్ష్మణుడు కూడా చెప్పాడు, Lakshmana said, అన్న సీతను మాత్రమే ఎత్తడానికి వీలు కాదు, ఆ భూమిని ఎత్తిందట్టి నీవు కూడా ఎగురుతావు. and then Lakshmana says, it's not possible to lift only that part. You నీవు will కూడా also go పైకి up. ఎగురుతావు. And you will also be much more. కాబట్టి ఇది అసాధ్యము It అన్నాడు. is impossible. అప్పుడు యుక్తితో చేసినాడు లక్ష్మణుడు. And then that is the knack Lakshmana did this way. కేవలం అందరూ చూస్తూ ఉండగానే రాముల పాదాలపైన పడ్డాడు లక్ష్మణుడు. When everyone started staring and watching, Lakshmana fell at the feet of Rama. ఎంతసేపు అయినప్పటికీ లక్ష్మణుడు లేయలేదు. Lakshmana did not get up. అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుని ఎత్తే నిమిత్తమే లక్ష్మణ లెమ్ము అని వంగినాడు. Then Rama had to bend to lift up Lakshmana. ఇతను ఎప్పుడు వంగినాడు అప్పుడు సీత వచ్చి The moment Rama bent his head, immediately Sita garlanded him. కనుకనే త్యాగరాజకుడును లక్ష్మణుడికి చెప్పాడు, So Tyagaraja also mentioned, say, కపివారది దాటునా will a monkey cross కదికి the world? రోటగట్టునా Is it possible to tie up? లక్ష్మీదేవి వలచునా Will concert Lakshmi love? లక్ష్మణుండు కొలచునా Will Lakshmana serve? బుద్ధి గల భరతుడు చూచి చూచి మృక్కునా Of all the అపరామ భక్తి ఎంతో గొప్పరా. Will Bharata serve? Will Lakshmana serve? Such concert Lakshmi will ever ఇంత love him? సూక్ష్మ కలిగినటువంటి యొక్క లక్షణుడు ఏ విధంగా తెలుసుకోగలిగాడు? Well, how is it possible for Lakshmana to know ఈ this? విధంగా సమయ సందర్భానుసారంగా భగవంతుడు ప్రవర్తించేటువంటి వాడు. As per the situation, position, God conducts himself. కేవలం తానే వంగినాడంటే స్త్రీలకు తల వంచినాడని చెప్పి తెలుసుకుంటారు. Because he bent his head, it does not mean that he bent his head in front of a woman. సత్యవీరుడు ఆ విధమైనటువంటి యొక్క దీక్షను పూనుతూ వచ్చాడు. And in fact, they have got determination of that sort in those days. ఈ విధంగా రామాయణాలు చదువుతూ పోతున్నారు.
పోతున్నారు, People read Ramayana. భారత భాగవతములంతా కూడా చదువుతూ They పోతున్నారు. read Bharata and Bhagavata. కానీ ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి తత్వాన్ని ఎవరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించటం లేదు. But no one is making effort to know the subtleties, secrets. కనుక ప్రతి మానవుని ఎందుకును అయస్కాంతం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. In every man, this magnet is very important. ఈ అయస్కాంతం చేతనే దైవత్వం ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాడు. Because of this you find the divinity. లేకపోతే ఇంత ప్రజలంతా కూడాను, ఇన్ని దేశాల వారు, ఇన్ని గ్రామాల వారిని ఎవరు పిలిచారు ఇక్కడికి? So many people of different nations all over the world have gathered here, who have ఏ invited you. ఇన్విటేషన్ పంపించారు? Who sent you the invitation? కాదు. No. ఈ పేరు, ఈ రూపం యొక్క ఆకర్షణే మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ చేర్చింది. The name and the form of Bhagavan attracted the whole world. ఈ ఆకర్షణ శక్తిని ఎవరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. No one is making an attempt to know this power మాకు of attraction. ఇష్టమైంది వచ్చాము. ఈ ఇష్టం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? I came because I liked. How is అదే it? అయస్కాంతం యొక్క పవర్. And that is the magnetic power. ఈ మ్యాగ్నెట్ పవర్ ఇట్టిది అట్టిదని చెప్పడానికి వీలు కాదు. You cannot estimate the power of the magnet. ఎంత శక్తినైనా ఆకర్షిస్తుంది. It can attract anything. అయితే However. ఆకర్షిస్తుంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉపయోగించడం, But it will never make use of it in a దానికి way. పరిమితమైనట్టుగా పూనుకుంటారు. It is just used in a stipulated way. టమ్లర్ తీసుకొని పోయి పెద్ద సముద్రం కదా అని చెప్పి దాన్ని ముంచితే ఆ టమ్లర్ లో నీళ్లు వస్తాయి. If you just take the tumbler to sea water, you would collect it as per its size. కానీ ఇది సముద్రం కదా అని టమ్లర్ అంతా కూడా ముంచి రాదు నీరు. It's not possible to collect the whole sea water in a tumbler. టమ్లర్ కి ఎంత పరిమితం ఉన్నదో అంత నీరు మాత్రమే పడుతుంది. As is the size of the tumbler, so also the water it would కానీ contain. సముద్రం యొక్క టేస్ట్ టమ్లర్ లోనే ఉంటుండాలి, సముద్రంలోనే ఉంటుండాలి. The taste of the sea water is one and the same both in the సముద్రంలో ఏ sea and in టేస్ట్ the tumbler. ఉంటుందో టమ్లర్ వాటర్ లో కూడా అదే టేస్టే And the ఉంటుంది. taste of the sea water is very much the అదే same విధంగా as the water in the దైవశక్తి tumbler. అనేటువంటిది తన యందు ఏ విధంగా ఉండినప్పటికీ కానీ పరిమితమైనటువంటి దీంతో ప్రవర్తించుతున్నప్పుడు పరిమితంగానే కనిపిస్తుంటాది. God has infinite power, but He uses under certain limits that He laid down to ప్రతి Himself. మానవుని యందు కూడా ఈ శక్తి ఉంటున్నది. Every man has got this divine power. కనుకనే ఈశ్వర సర్వభూతానాం అన్నారు. Therefore it is said God is present in all beings. ఈశావాస్యం ఇదం జగత్తు అన్నారు. In the whole universe God is present. కనుక So, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క హృదయానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క కెమెరా నుంచి out of this camera of the human heart, అన్ని రకమైనటువంటి చిత్రములు కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాయి. it experiences all photographs, pictures. ఈ పిక్చర్స్ అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే హృదయం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతిబింబాలే. These pictures come out of the heart as reflection. ప్రతి దానికి రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. Reaction, reflection, resound follow in everything. కనుక ప్రపంచంలో మనం చూసేదంతా కూడాను పరమాణువుల యొక్క రిసౌండే, So all that we see around is పరమాణువుల sound. యొక్క నిశ్శబ్దమే, And it's only sound of the sound. పరమాణువుల యొక్క రియాక్షనే. And it's the reaction of the atom. అంతా పరమాణువుల యొక్క తత్వమే. Everything is the nature of an atom. ఇలాంటి పరమాణువుల యొక్క తత్వాన్ని The ప్రతి nature. మానవుడు కూడా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Every man should make an attempt to know. ఈనాడు ధ్యానాలు చేస్తుంటారు, Today people meditate. ఇంకా అనేక రకమైన సాధనలు సలుపుతుంటారు. They undertake spiritual path. కానీ ఈ సాధనలకంతా కూడా చిక్కుకేటువంటి వాడు కాదు భగవంతుడు. But it's not possible to experience ఎవరు God. వారికి సరైనటువంటి మార్గమును బోధించేవారు లేకపోవటం చేతనే ఈ రకమైనటువంటి యొక్క అల్ప జ్ఞానములంతా కూడాను ప్రబోధించుంటారు. Since there is no right person to show you the correct path, ఈ we follow the సాధనలన్నీ other path. కూడాను సరైనటువంటి సాధనలు కాదు. All the spiritual paths are not correct. భగవంతుని పొందడానికి సరైనటువంటి మార్గము కాదు ఇది. They are not the paths that take you to భగవంతుని God. ఏ రీతిగా పొందాలి? How to attain God. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. The knower of the divine will be భగవంతుని divine యొక్క himself. ఎందు ఏ ప్రేమ ఉన్నదో ఆ ప్రేమనే మీరు ప్రకటించాలి. And the love in God must be manifested in you. భగవంతుడు ఏ ప్రేమను అందరికీ అందిస్తున్నాడో ఆ ప్రేమను మీరు కూడా అందరికీ అందించాలి. Just God spreads His love, you should share your love with others. అట్టి సమత్వమైనటువంటి దానికి మాత్రమే భగవంతుడు సన్నిహితుడవుతుంటాడు. In fact, God would be close to you if you have that spirit of equality. భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క హృదయ తత్వం అనేటువంటిది ఏకత్వమే. In fact, the principle of the heart is oneness. ఈ ఏకత్వంతో కూడినటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచుకుంటూ రావాలి. And this love which is only one has got to be increased, developed. అప్పుడే దైవత్వం కూడా మనకు ప్రాప్తిస్తుంటాది. And then you can attain God. ప్రాప్తించడం అనగా బయట నుండి వచ్చి దీంట్లో చేరదు. Not that He comes from outside and తన gets నుండి into you. వచ్చినటువంటిది ఆవిర్భవింప చేసుకుంటాడు. That which is in you, latent in you, becomes patent. దీన్నే రియాక్షన్ అన్నారు, This is reaction. దీన్నే రీసౌండ్ అన్నారు, This is resound. దీన్నే రిఫ్లెక్షన్ అన్నారు. This is reflection. ప్రతి ఒక్కటి కూడా రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండే. Everything carries these three. రియాలిటీ మాత్రం అందరూ ఉంటుండాలి. Reality is in you.
ఆ రియాలిటీ మాత్రం అదే మూలాధారమైన తత్వము. That reality is the primordial, ఆ fundamental principle. మూలాధారమైన తత్వమును ఎవ్వరు కూడా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. That basic foundation principle is not ఎవరికి understood. అర్థం కూడా కాదు. No one understands it. చెప్పినట్టు వినండి, You follow according to చెప్పినట్టు Bhagwan's చేయండి, command. You act according to him. చెప్పినట్టు నడుచుకోండి, You conduct yourself. తప్పక అదే నీకు లభిస్తుంది, Then you will achieve success. అదే నీకు ప్రాప్తిస్తుంది. Then you will deserve all those ఇంకొక things. మార్గంలో దీనికి ప్రాప్తించేదానికి వీలు కాదు. You cannot be successful by any other path. ఏదో ఒక మార్గంలో బలముంది కదని పోట్లాడుతూ కూర్చుంటే మనకు లభ్యం కాదు. Because you are strong, you cannot fight in any way. భగవంతునిలో ఎట్టి గుణములు లేవు, God is attributeless. అందువల్లనే గుణాతీతుడు అన్నారు. So he transcends guna. ఒక్కటే గుణము, He has got only అది ఏ one. ప్రేమ, That is love. అది ఏ ప్రాణము, That is life. అది ఏ నిజమైనటువంటి సంబంధము, That is the true అందరికీ relationship. ఉండినటువంటి సంబంధం అదొక్కటే. That is the only true relationship that exists between us. లవ్ టు లవ్. Love to love. ఈ ప్రేమ తత్వంతోనే దీన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. And you can achieve anything only with the principle of love. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. దైవత్వం యొక్క తత్వమును అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టము. It is very difficult to understand. కానీ divine. అర్థం చేసుకుంటారా అంతకంటే సులభం మరొకటి లేదు. If you understand, there is nothing other simpler than that. ఎంతైనా నీకు స్వాధీనం అయిపోతుంది. Anything you can control. దైవత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి మానవుడు The person who understands God జగత్తునంతా అర్థం చేసుకోగలడు. will be able to understand the whole world. ఇదే ఉపనిషత్తు కూడా బోధించినటువంటిది. This is the teaching of Upanishads. ఏ దాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో అప్పుడు సర్వమును గుర్తించిన వారమవుతాం. That principle, if understood, rest of the things will be understood. ఏ ఒక్కదాన్ని గుర్తించడానికి వీలు లేనటువంటిప్పుడు దేన్ని గుర్తించలేవు. If you understand that principle, rest cannot be understood. ఇది ఒక వెండిది అని మనం గుర్తించుకున్న తర్వాత And once you know this silver, ఇది ఎక్కడైనా వేసేసి ఇది వెండి అవుతుంది. you keep it anywhere, it continues to be silver. అనేక రూపంలో நாம் ధరించినప్పటికీ అది వెండిగానే ఉంటుంది. It may be of different forms, but still it is అదే silver. రీతిగానే ప్రేమమయమైనటువంటి ఒక దైవత్వాన్ని ప్రేమతో చూసినప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ప్రేమమయంగానే ఉంటాయి. In fact, God, the very personification of love, you will find him everywhere. ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి యొక్క రహస్యాన్ని గుర్తించుకోలేని మానవుడే అనేక చికమకలబడిపోతున్నాడు. In fact, the person who does not understand love of God is confused. ప్రేమ చేతనే పరమాత్మని పొందాలి. Only you can attain God through love. దేశం చేత కానీ, ధనం చేత కానీ, Money, పదవి చేత కానీ, position, ఇంకే విధమైనటువంటి గర్వం చేత కానీ అందడానికి వీలు కాదు. money, position, power, pelts will never take you to God. ఇది కేవలం ఒక ప్రేమ చేతనే కలుగుతుంది. It is only love that takes you to him. కనుకనే So, రాధ ఒకానొక సమయం లోపల Radha at one time చాలా బాధపడుతూ ఉండేటువంటిది. was feeling very sad. రాధ అంటే ఎవరు? ఆమెను ధరనే. Radha, earth. రాధ ధర. Radha, Dhara, earth. ఈ ధరను ఎన్ని విధములైనటువంటి దీంట్లోనూ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. People made attempt to understand this Dhara, earth. ఒకనాడు One day, ఒక భక్తుడు one devotee భగవంతుని కృష్ణుని పొందడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. made an attempt to attain Krishna. అతనికి ఏమాత్రం కూడా ఏ యొక్క ప్రపంచ సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారంలోన తాను పడలేదు. And in fact, he has no worldly obligations. ఏ విధమైనటువంటి యొక్క వాంఛలు లేవు. He has no desires. కృష్ణుడు తప్ప నాకు అన్యం అక్కర్లేదని He wants only Krishna, none else. అలాంటి సమయం లోపల At that time, ఇతనికి ఏదైనా ప్రాప్తిని కలిగింపు చేయాలని in order to confer, రాధా సంకల్పించుకుంది. Radha determined. అతని గ్రామానికి సమీపంలో ఒక చిన్న ఎరువు, ఒక కొలను ఉంటుండాది. Very close to his village, there is a చెరువు lake. ఉంటుండాది. There is a lake. ఆ చెరువు గట్టున ఒక గాజులు అమ్మేటువంటి వాడు వస్తూ ఉన్నాడు. Along that side of the lake, one bangle seller was passing by. అప్పుడు ఆ బ్యాంగిల్ వాడు నీరు దాహం అయిపోయి ఆ కొలం లోపల మునిగా తీసుకుని పోయి నీరు త్రాగుతున్నాడు. And bangle seller, because he was thirsty, he went close to the అవన్నీ tank. గల్లు 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 గల్లని గాజులంతా కూడా శబ్దమిస్తుండాలి. As he was moving by, the sound of the bangles was heard. ఆ కొలం నుంచి ఒక చెయ్యి వచ్చింది బయటికి. There out of the tank, out of the lake, one hand came up, rose up. అయ్యా, నాకు ఈ హస్తమునకు నీ యొక్క గాజులు తొడుగుతావా అని అడిగింది. And then that hand started putting a question, are you ఆమె prepared to ముఖం give ఎవరికి it చూపలేదు. bangles? ఆమె ముఖం ఎవరికి చూపలేదు. And the person's face is not చెయ్యి seen. మాత్రమే ఎత్తింది. It was only the hand that was seen. ఇది ఎవరో చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుండాది అని నీకు ఎంత విలువనో అంత నేను విలువిస్తాను. And he also heard the answer, నా I'll చేతికి pay గాజులు money. తొడగమని చెప్పింది. Come on, be prepared to give me bangles. ఒక చేతికి గాజులు తొడిగాడు. And then he has put the రెండో bangles. చెయ్యి ఎత్తింది. And the second hand was దానికి lifted. కూడా నువ్వు గాజులు తొడిగాడు. And he has put bangles there.
అయ్యా దీనికి ఎంత ఖర్చు అయింది అన్నాడు. And then what is the money price? అమ్మా ఇది పెద్దగా ఖర్చు ఏమి కాదు, Not much, he said. దీనికి ఏదో ఇంత 2 రూపాయలు 3 రూపాయలు అని అన్నాడు. It is enough 2 rupees or 3 చూడు rupees. ఆ 2 రూపాయలు నా ఇల్లు ఉంటుండాలి ఈ యొక్క గ్రామం లోపల. There lies my home here, very ఆ close రూమ్ to me. లోపల There. ఒక చిన్న రూమ్ ఉంటుండాలి. There is a small room. ఆ రూమ్ లోపల ఒక కిటికీ ఉంటుండాలి. There is a window. ఆ కిటికీకి వెనకల ఒక చిన్న గూడు ఉంటుండాలి. Behind that window there is ఆ a small గూడు లోపల place. దీనికి తగినటువంటి ధనం పెట్టించాను, నువ్వు ఆ ఇంటి యజమాని అడిగి ఇప్పించుకోమని చెప్పింది. Behind the window, very close narrow space, there is money, small change, you can take it. ఆ ఇంటికి పోయాడు నంబర్ తీసుకొని. And basing on these directions, the అయ్యా bangle seller went. నీ బిడ్డట ఒక గాజులు తొడుక్కుంది నా ఈ చెరువు దగ్గర, దీనికి డబ్బంతా నీ దగ్గర అడగమని చెప్పింది అనింది. And he said, sir, your daughter wanted bangles and wanted me to collect money from you. నీకు పెంజే కాలేదే, నాకు బిడ్డలు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? As the man said, I am not married. How is that I have a ఎవరో daughter? తప్పు చెప్పారు, Who told you? కానీ ఇది రైట్ కాదన్నాడు. It's not right, he said. కానీ తన యొక్క తత్వంను చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాడు. But he has known the reality. నాది సత్యశీలమా, నేను గట్టివాడినా, నా మనసు చెలించిందా అని ఏమేమో అర్థం చేసుకో. కాదు కాదు, నేను తప్పక సత్యశీలుణ్ణి. He went on questioning himself. నాకు Am I అలాంటి deluded? Am వ్యామోహమే I లేదు, imagining? నాకు ఎత్తి వ్యామోహము లేదు, I don't have any desire. కాబట్టి ఎవరో చెప్పినారు అని అనుకున్నాడు. తిరిగి ఎక్కడ ఉన్నది And then he said, where is she? ఫలాని గూటికి పక్కలో ఉంటుండదట చెప్పింది అని చెప్పింది. And she directed me that money is లోపలికి there, పోయి very చూశాడు, close to the window. అక్కడ కిటికీ లేదు, గూడు లేదు. And when he went inside, there's no window. తాను ఎన్నో పర్యాలు ఆ ఇంట్లో సంచరించినటువంటి వాడే. And in fact, he moved about for a long time. కానీ ఈనాడు లోపల వెళ్లేటప్పటికి ఒక కిటికీ కనిపించింది, దానికి వెనుక వైపున ఒక చిన్న గూడు కనిపించింది. That the moment he went in this day, he noticed the window over there and a narrow corner. ఆ దీంట్లో చేయి పెట్టేటప్పటికి దానికి ఎంత కావాలో అంత డబ్బు మాత్రం చిక్కింది. Exactly the money he required was noticed there. ఆమె చెప్పిందయ్యా, ఈ విధంగా నాకు డబ్బు అంతా ఎంత కావాలో దాన్ని తీసుకోమని. And then this man said, that lady wanted me to collect ఆ the money. డబ్బును తీసుకున్న తర్వాత, అయ్యా ఆ చెరువు ఎక్కడనో, ఆమె ఎక్కడి కనిపించిందో నీకు నన్ను కూడా తీసుకుని పోయి ఆమె దర్శనం నాకు చేయించమని చెప్పి ప్రార్థించాడు. And the man said, where is she? Let me also see her. And he wanted the bangles. ఈయన to let me రాధా take it రాధా in. రాధా 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 అనుకుంటూ ఆ యొక్క గాజుల వాడి వెంట తిరిగాడు. Calling Radha Radha by name, he followed this bangle seller. కానీ అక్కడ పోయేటప్పటికి, By time he అమ్మా went. నీవు చెప్పిన రీతిగా నీ డబ్బు నాకు చిక్కింది, అతను ఇచ్చాడు అన్నాడు. And here he said, I received the money as per your direction. అశరీరంగా వాక్యం వినిపించింది. And he heard ethereal voice. ఈ డబ్బు నీకు అందిందా నాయనా? Did you receive the money? అందింది. Yes. అదిగో ఆ యజమానుడు కూడా నా వెంట వచ్చాడమ్మా, And here I brought with అతనికి me the ఒక తూరి master. దర్శనం ఇవ్వండి అనింది. And he wants to see you. అప్పుడు ఆమె చెప్పింది లోపల నుంచి, Then she said, అయ్యా నా హస్తములు ఎవరికైనా కూడా కనిపించవచ్చును, anybody can see my hand. కానీ నా ముఖము కృష్ణునికి ఒక్కడికి తప్ప ఇంకెవరికి నా ముఖము ఎవరికి చూడనివ్వను. Only Krishna can see my face and no one else can see my face. కనుక అతను మాత్రమే నా ముఖాన్ని దర్శించడానికి వీలవుతుంది, కానీ ఇంకొకరు దర్శించడానికి వీలు కాదని. It is possible for Krishna only to see my face, but for ఆనాటి nobody. నుంచి ఈనాటి వరకును అక్కడనే తాను రాధా రాధా అనుకుంటూ జీవితాన్ని గడుపుతూ వచ్చాడు. Since that day he spent all his life repeating Radha's name. కట్టగడపటికి రాధాకృష్ణుల చేతనే దర్శనం పొందాడు. At the end he could have both of them, Radha Krishna. ఒక్క విధమైనటువంటి దీక్షను పొందినటువంటి వారు అన్ని రకమైనటువంటి దీక్షలు ఎందుకు కూడా ఉంటుంటారు. That determination made him ఒక experience. పిల్లవాడు చెప్పాడు, A boy said, పట్టిన పట్టేదో పట్టనే పట్టటి పట్టు నెగ్గేదాకా అట్టే ఉందని. having determined until it is fulfilled, never go back. కనుక అలాంటి పట్టులు పడుతుంటారు భగవంతుడు. That determination is required. కోరిన దేనియో కోరనే కోరితివి, కోరిక చెల్లుడు దాకా పోవకుండు. You have desired somewhere or other until it is granted, don't go. అడిగినదేదియో అడగనే అడిగితివి, అడిగిన దిడుదాకా విడవకుండు. Having asked for something until it is given, don't turn back. తలచినదేదియో తలచనే తలచితివి, తలపు తీరుడు దాకా పోవకుండు. Having thought until the thought is realized, don't go. అయితే ఇక్కడ రెండు కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి. But however, there are two rules here. పోరు పడలేక తానైనా బ్రోవవలయు, He should confer boon out of disgust, వడలు తెలియక నీవైనా అడుగవలయు. or you should fall. అంతియే కాని Only that you should ask. తిరిగిపోవుట భక్తుడి దీక్ష కాదు. And it is not the quality of a devotee to అలాంటి return. భక్తులు ఆ దీక్షను పూనాలి. That is the quality of a devotee, the determination. కనుకనే So- ఆ విధమైన దీక్షను పూనినప్పుడే ఇతను రాధాకృష్ణులుగా దర్శనం అందించాడు. With that determination, he could have the manifestation of Radha Krishna. అతను ధన్యుడైపోయాడు. And his life is liberated. కనుక ప్రతి వారి కూడాను దైవం సర్వత్రా ఉండినప్పటికీ Though God is everywhere,
ఎక్కడ ఏ ఏ కారణమును పురస్కరించుకొని basing on appropriate cause, సమయ సందర్భాన్ని చూసుకొని the position, the situation, భగవంతుడు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. God appears, manifests సమయ himself. సందర్భాన్ని పురస్కరించుకునక Without these considerations, అడిగినారు కదా అని చీపుగా వచ్చి భగవంతుడు అందించడు. he doesn't manifest for the cheap reasons, అక్కడ అవసరమా కాదా? whether it's necessary or not. ఇలాంటి పరిస్థితిలో తాను విచారం చేస్తుంటాడు. He just finds out the ఎక్కడ, cause. ఎందుకు, ఎప్పుడు, ఏమి, ఎట్లా, ఈ Where? ఐదింటి ఎందుకు తాను విచారం చేస్తాడు. He also submits to these questions: why, where, ఎక్కడ, how, ఎప్పుడు, why, ఎందుకు, what, ఎట్లా. when, how. కనుక ఈ యొక్క దానికి సరైన జవాబు వచ్చినప్పుడే భగవంతుడు యొక్క సమాధానం And God ఇస్తుంటాడు. manifests when he gets answer to these questions. కనుక దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఈ యొక్క శక్తులు అన్ని కూడాను మన యందే ఉంటున్నాయి. To know God, we have got all that power మనం ఈ within us. శక్తుల కోసమని మరొక చోటుకు పోయి ప్రయత్నించనక్కర్లేదు. We don't need to pray elsewhere, go anywhere for this. మానవుని యందు ఉన్నటువంటి శక్తులు ఇంకొకని యందు లేవు. In fact, the power in you is not present anywhere. మానవుడు మహాశక్తివంతుడు, Man is highly powerful. మహాపవిత్రుడు, He is highly sacred. అన్నిటికీ నీ మార్గదర్శకుడు, And is ideal. దేనిని కావలసిన సాధించగలడు. He can achieve anything. కానీ దానికి తగిన దీక్షను పట్టాలి. But he should have determination. మధ్య మధ్య బంప్స్ జంప్స్ ఈ విధంగా డౌట్స్ లో మనం తిరగకూడదు. But he has got bumps and jumps and doubts. Well, that చూడండి, takes him away. అమెరికా వాడు American ఎన్ని విధమైనటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో చేశాడు. made all attempts. మునిగిపోయి చేరాలి అని చెప్పని And he wanted to reach moon. లక్షల మైళ్ళు ఉన్నటువంటి అంతరిక్షయాన్ని కూడాను తాను దర్శించగలిగాడు. And in fact, he could reach moon. కానీ But తన హృదయంలో దగ్గర ఉన్నటువంటి హృదయం లోపల ఒక కాలించైనా లోపల But పోలేకపోయాడు. he could not go into his own heart even for a quarter కారణం inch. ఏమిటి? Why? లక్షల మైళ్ళు బయట ప్రయాణం చేస్తున్నాడు కానీ అర క్షణమైన కూడాను అర ఇంచైనా కూడాను లోపల ప్రయాణం He చేయలేకపోయాడు. can undertake space travel for lakhs and lakhs of miles, but he could not go in even ఈ for an inch. భౌతికమైన లౌకికమైన ప్రాకృతమైన యొక్క వస్తువుల కోసమే మనం అనేక పాటలు పడుతున్నాం. We struggle hard, make every effort for fleeting, worldly, ephemeral. అదే నరేంద్రుడు కూడాను రామకృష్ణుని ప్రశ్నించాడు. The same thing was put a question అయ్యా, to నీవు Ramakrishna భగవంతుని Paramahamsa. చూచినానంటున్నావే, నాకెందుకు కనిపించకూడదు? And he said, how is that you see God and I don't see him? రామకృష్ణుడు కూడా చక్క సూట్ అయినటువంటి ప్రశ్న వేశాడు. Ramakrishna has put a straight question. అయ్యా, నీవు బంధుమిత్రుల కోసమని, భార్యాబిడ్డల కోసమని చెప్పని, ఆస్తిపాస్తుల కోసమని చెప్పని అనేక రకాలుగా ఏడుస్తున్నావు. You have been crying for your family, for your relationships, for తల్లిదండ్రుల కోసం property. కూడా ఏడుస్తున్నావు. You cry for your parents. కానీ But భగవంతుడి కోసం ఎంతవరకు ఏడ్చినావు? to what extent you are yearned for ఏనాడైనా God? ఏడ్చినావా? Have you ever cried for ఏడ్చలేదు. God? No? భగవంతుడు ఎట్ట కనిపిస్తాడు? Then how do you expect to see him? కనుకనే నీవు భగవంతుడి కోసం నువ్వు ఏడ్చు. So you cry for భగవంతుడు God. కావాలనుకునే ప్రయత్నం చేయి. Pray with all the ఆ desire. పట్టుదలను పట్టు. Then catch hold of the అంతేగాని ఊరికే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ పోతూ ఉంటుంటే భగవంతుడు నీకు ఏమాత్రం దర్శనం ఇవ్వడు. Without determination, if your life is full of bumps and jumps and doubts, you'll never be able to achieve. ఎప్పుడు చూసినా గాని మానవ యందు ఈ సందేహాలు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. Man is full of doubts more and more day by ఈ day. సందేహాలు ఉండినంత వరకు వాడు దేహము కలిగినటువంటి వాడే. So long the Sandeha doubt is దేహాభిమానం there, ఉండినంత వరకు దైవాభిమానం ఏమాత్రం కలగదు. so long there is Sandeha, the doubt, you have got this Deha, the body, ఈ డౌట్స్ మనం కొంతవరకు దూరం చేయాలి. and therefore distance yourself from this doubt. ఈ సందేహాలు ఉండినంత వరకు దైవం మనకు సాక్షాత్కరించడు. So long you have got these doubts, you can never experience God. ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దీక్షను పూనాలి. You should determine, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏందైనా కూడా డౌట్స్ అవకాశం లేకుండా చూసుకోవాలి. never entertain doubts at any point of time. కనుకనే అదే మనం చేయవలసిన సాధన. That is the spiritual path we should follow. అది మనం సాధన చేస్తే ఎంతైనా మన యొక్క హృదయం నందే ఆవిర్భవిస్తాడు భగవంతుడు. In the spiritual endeavors, you can manifest God from within. నతపాంసి నతీర్థానాం నశాస్త్రాన జపానహి సంసార సాగరోత్తారే సజ్జనం సేవనం వినా. ఆ సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. No penance, no pilgrimage, no scholarship will help you. It is only service that takes you to ఆ immortality. సర్వీస్ లోపలే ఉంటుండాది సర్వము. In fact, everything lies there in this service. కానీ దానిని దర్శించక, But without that దానిని experience, స్పర్శించక, without దాంతో experiencing it, సంభాషణ లేకుండా without any conversation, ఎంతకాలం ఉండి ఏమి ప్రయోజనము? what for is this long life? కేవలం లైఫ్ లెస్ అనిమల్ మాదిరి ఉంటుండాలి. And it is something like a lifeless one.
కనుకనే ఎన్నో ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి, సంచరిస్తున్నాయి. And we find so many moving things in this కుక్కలు world. నక్కలు కూడా సంచరిస్తూ The ఉంటాయి. fox and the dog also moves నేను about. పోతూ ఉంటుంటే కుక్కలు కూడా చూస్తుంటాయి నన్ను. And you find the dogs and monkeys కానీ also చూసినంత watching. తక్షణమే దానికి ప్రాప్తి చెప్తుందా? Do you mean say they attain liberation? చూడటం కాదు, It's not. ఇది దైవత్వంగా చూడాలి. It is not mere watching. You should have that తాకటం కాదు, divine. దైవత్వంగా తాకాలి. It's a divine vision. It's a divine spirit. ఎన్ని దేహంలో తాగుతున్నారు మీరు, And you touch the body of ఎన్ని దర్శనంలో many bodies. చేస్తున్నారు మీరు, You see many people. ఎందరితో సంభాషణలో కలుపుతున్నారు. You converse with కానీ many. అన్ని దీనికి సంబంధం కాదు. But it's not divine relationship. హృదయపూర్వకంగా కూడాను ఆ యొక్క డివైన్ వైబ్రేషన్ రావాలి. And divine vibration should ఆ come out of the డివైన్ heart. వైబ్రేషన్ లేకుండా దేన్ని మనం సాధించలేము. Without this divine vibration, ఆ it డివైన్ will వైబ్రేషన్ కూడా నీ యందే ఉంటుండాలి. the divine vibration is within నీలో you. లేనటువంటి డివైన్ వైబ్రేషన్ మరొక చోట లేదు. Divine vibration which is not noticed in అయితే you is not found ఎవరెవరి elsewhere. భావాన్ని పురస్కరించుకొని వారికి తగినటువంటి స్వరూపాన్ని దర్శింపజేస్తాడు. Basing on your own visualization, expectation, God manifests in that దైవం form. ఇదే రూపంలోనే కనిపిస్తాడని కాదు, You cannot ఏ specify రూపంలో him. రావచ్చు. He may appear in any అయితే form. తన యొక్క ఇచ్చ ఒకటి మాత్రం గుర్తింపజేస్తాడు. However, he will fulfill your desire. ఏ రూపం పైన తనకు ఇష్టం ఉంటుండదో The form that you like ఆ most. రూపకంగానే తాను దర్శనమిస్తాడు. God appears in the మరొక అన్య form. రూపకంగా ఇవ్వడు. No other form there. ఎందుకంటే భగవంతుడికి అన్ని రూపంలో తానే, Because all forms are his. రూపమే లేనటువంటి వాడు. In fact, he is formless. కానీ భక్తుని యొక్క ప్రేమ కోసమని, భక్తుని యొక్క ప్రార్థన కోసమని ఆ రూపాన్ని In దర్శిస్తాడు. response to the love and prayer of the ధరిస్తుంటాడు ఆ devotee, he ప్రేమను. assumes that form. ఆ పాముకునే ధరిస్తుంటాడు. And that form he takes కనుక upon భగవంతుని యొక్క himself. తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించి వర్తించినటువంటి వారికి దైవత్వం పూర్తి అర్థమవుతుంది. Therefore, those people who understand full well the divinity would be able to కనుక experience. మొట్టమొదట దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. First, we should make every attempt to know God. గోవింద కృష్ణ జై, గోపాల కృష్ణ జై, గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై. గోవింద కృష్ణ జై, గోపాల కృష్ణ జై, గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై. కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ 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 జై. గోపికమ్మాల హారి ప్యారి మాయి మీర మన విహార్ మదన మోహన మురళీధారి కృష్ణ జై. కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ జై, కృష్ణ 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 జై. కృష్ణ జై, రామ కృష్ణ జై, రాధా కృష్ణ జై, బాల కృష్ణ 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 జై. గోపికమ్మాల హారి ప్యారి మాయి వీర మన విహార్ మదన మోహన మురళీధార్ కృష్ణ జై. గోపికమ్మాల హారి ప్యారి మాయి వీర మన విహారి మదన మోహన మురళీధార్ కృష్ణ జై.
Happy,